صبر بہت اچھی چیز ہے، یہ فعل خدا کو بہت پسند ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ مرضی الہی پر سر تسلیم کو جھکا دینا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رونا بے صبری ہوتا ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے کہ رونا سنت ائمہ نہیں ہے۔ اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا تو خدا بند عالم قرآن مجید میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رونا صبر کے خلاف ہوتا تو خدا بند عالم یہ نہ فرماتا کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر رونا صبر نہ ہوتا تو قرآن میں جناب یعقوب کو صابر نہ کہا جاتا، جو فراق یوسف میں اتنا روئے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جناب آدم فراق جنت ہوا میں اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب ایوب کا صبر مشہور ہے، جناب زکریا کے سر پر آرا چلایا گیا۔ ان سب مصائبوں کو سن کر دل کو قلق تو ضرور ہوتی ہے، مگر ان کے سامنے جب امام حسین کے مصائبوں کو دیکھا جائے تو تمام مصیبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ مصائب حسین کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ نہ ہم بیان کر سکتے ہیں اور نہ کوئی سننے کی تاب لا سکتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں آج میں ذکر کروں گی امام حسین کے بھائی حضرت عباس کا۔ کون عباس؟ وہ عباس جن کے لیے امام علی نے دعا کی تھی۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ عرب کے شجاع ترین خاندان میں شادی کروں، جس سے ایک ایسا فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ تو آئیے کربلا چلتے ہیں۔ حضرت عباس شیر کی طرح خیموں کے طواف کر گئے۔ خیمہ جناب زینب سے گزرے تو دیکھا کہ ثانیہ زہرا اپنی کائنات لیے بیٹھی ہے۔ کل کی قربانیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پھول سے چہروں پر مسکراہٹ کھل رہی ہے اور ماں سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دادا جعفر طیار، نانا حیدر کرار کی شجاعت کی داستانوں سے بچوں کے دل بڑھائے جا رہے ہیں۔ دوسرے خیمے میں دیکھتے ہیں ام لیلا رسول عربی کی تصویر لیے بیٹھی ہے، چاند سے چہرے پر نظریں جمی ہیں، اور سامنے کے خیمے میں ام فروا جناب قاسم کو لیے بیٹھی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ دیکھیے کل پیش ماں میری حقیر سی قربانی قبول ہو کہ نہ ہو۔ ایک خیمے میں ایک چھوٹے سے جھولے کے قریب جناب رباب لوریاں دے کر کہہ رہی ہیں، اے بیٹا اصغر، کاش تم بھی جوان ہوتے تو باقی سب کی طرح بھی تمہاری ماں تمہاری دادی سے سرخرو ہوتی۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ ایک بیوی تنہا بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے ام کلثوم، آج تو اپنی بدقسمتی پر جتنا روئے اتنا کم ہے۔ کل سب اپنے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کریں گے، مگر تو یہ خدمت نہ کر سکے گی۔ بہن کی دلسوز آواز سن کر حضرت عباس تڑپ گئے اور عرض کی، شہزادی یہ غلام حاضر ہے، کل یہ آپ کی طرف سے آقا پر اپنی جان قربان کرے گا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب حسین ایک کے بعد ایک سب اپنی جانیں قربان کر چکے۔ اب عائشہ کی باری آئی، یہاں تک کہ حسین کے گود کے بالے بھی ایک کے بعد ایک سب جام شہادت پی چکے، اور اب حسین ہیں اور عباس ہیں۔ کبھی عباس حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین
अब्बास ने अर्ज़ की, मौला अब अब्बास की एक ही ख्वाहिश है कि मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने अर्ज़ की, अब्बास तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। हज़रत अब्बास ने सर झुका लिया और फरमाया, आका वो लश्कर कहाँ अलमदारी करूँगा, अब जहाँ लश्कर है वहीं जाके अलमदारी करूँगा। अभी हुसैन और हज़रत अब्बास के बीच गुफ्तगू हो ही रही थी तो खेमों से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। अल्लाह तश, हाय प्यास, हाय प्यास। हज़रत इमाम हुसैन ने बच्चों की आवाज़ें सुनी। हज़रत अब्बास ने फरमाया, सुनते हो बच्चे बहुत प्यासे हैं, पहले इनके लिए पानी की सबील कर दो। हज़रत अब्बास ने खेमे का रुख किया और बच्चों से फरमाया, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, अपना मशकीज़ा ले आओ। बीवी सकीना ने जैसे ही चचा की आवाज़ सुनी, सूखी हुई मश्क लेकर आई और चचा को दे दी। हज़रत अब्बास ने सूखी हुई मश्क को अपने अलम में बांधा और दरिया का रुख किया। घाट के मुहाफिजों ने देखा कि अब्बास घाट की तरफ आ रहे हैं। सबने अपनी मयान से तलवारें निकाल ली, फौजें जंग को आईं। अली के शेर ने हमला किया और हज़ारों को वासिले जहन्नम दिया, और जो बचे थे उन्हें इतना दूर भगाया कि दरिया से पानी भर सके। घोड़े को पानी में उतारा, मश्क को पानी से तर किया और पानी भरा। फिर घोड़े से फरमाया, ए वफादार, तू भी तो 3 रोज़ का प्यासा है, थोड़ा सा पानी पी ले। घोड़े ने सवार की तरफ देखा और दरिया की तरफ से मुँह मोड़ लिया। गोया मतलब ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हुसैन और उसके बच्चे प्यासे रहें और मैं पानी पी लूँ। अल्लाह ने वफादारी। अब्बास ने चीज़ा संभाले खेमे की तरफ बढ़े। छुपे हुए बेदी फिर जमा हुए। एक ने छिपकर अब्बास के दाहिने बाजू पर तलवार का भरपूर वार किया। हज़रत अब्बास का दाहिना बाजू मुनक़ता हुआ। मश्क को बाएं हाथ से संभाला, एक बार बाएं बाजू पर हुआ। हज़रत अब्बास का बायां बाजू भी मुनक़ता हुआ। अली के शेर ने मश्क का तस्मा दांतों से दबाया। खेमे की तरफ बढ़ते रहे, मगर हाय, एक तीर मश्क पे लगा और सारा पानी बह गया। फिर सर पे गुर्ज़े आनी पड़ा। सक्काए सकीना ज़मीन पर आया और आवाज़ दी, आका गुलाम का आखिरी सलाम को कबूल करिए। इमाम हुसैन ने कुव्वते बाजू की आवाज़ सुनी, अपनी कमर को पकड़े, आवाज़ के सहारे चले। बीच में 2 मरतबा झुक कर कुछ उठाया और सीने से लगाकर रोए। आप समझे हज़रत अब्बास, इमाम हुसैन ने क्या उठाया? अपने वफादार भाई के कटे हुए बाजू उठाए और फिर थोड़ी दूर पे देखते हैं कि हज़रत अब्बास ज़मीन पे पड़े हैं। हज़रत अब्बास का सर अपने जानू पर रखा, अर्ज़ की, अब्बास आंखें खोलो, देखो तुम्हारा भाई आया है। हज़रत अब्बास ने अपना सर जानू से हटा लिया। अर्ज़ की, आका, चाहता हूँ कि आखिरी बार आपकी ज़ियारत करूँ, मगर क्या करूँ? एक आँख में तीर लगा है, दूसरी आँख में खून जमा है, कुछ दिखाई नहीं देता। इमाम हुसैन ने अपने अब्बा के दामन से हज़रत अब्बास की आँख को साफ किया और दूसरी आँख से तीर निकाला। हज़रत अब्बास ने आँखें खोली। इमाम हुसैन ने अर्ज़ की, अब्बास, मेरी भी ख्वाहिश है, बचपन से आज तक तुमने मुझे आका कहकर पुकारा, आज एक बार भाई कहकर पुकारो। हज़रत अब्बास ने एक मरतबा इमाम हुसैन को भैया कहकर पुकारा और रूह गुलशन परवाज़ कर